بہت خوبصورت سی بات ہے، یعنی مسجد میں ممبر کسی مرد نے نہیں لگایا، مسجد میں ممبر لگانے کا شرف عورت کو حاصل ہو۔ مسجد میں ممبر لگانے والی ایک عورت ہے، اور پھر ساری دنیا میں اب ممبر لگ رہے ہیں۔ اب جہاں بھی ممبر لگے گا اس کا ثواب کس کو ملے گا؟ وہ جس خاتون نے ممبر لگایا تھا مسجد نبوی شریف کے اندر۔ اس سے پتا چلا کہ عورت نیکی میں کبھی بھی مرد سے پیچھے نہیں رہی، بلکہ ہمیشہ عورتیں مردوں سے آگے ہی رہی۔ اگر خواتین یہاں بھی موجود ہے تو میں ان کی توجہ چاہتا ہوں، دیکھو ایمان لانے میں عورت آگے، سب سے پہلے کوئی مرد ایمان نہیں لایا، سب سے پہلے مطلقاً جو ہم تقسیم کرتے ہیں وہ اپنی جگہ کہ مردوں میں صدیق اکبر، بچوں میں مولائے کائنات، غلاموں میں زید بن حارثہ، عورتوں میں ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ، یہ ہمارے پاس ترتیب ہے۔ لیکن حقیقت میں اگر مطلقاً کوئی سب سے پہلے ایمان لایا ہے تو وہ کوئی مرد ایمان نہیں لایا، وہ عورت ایمان لائی، اور اسی عورت کو ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ کہتے ہیں۔ عورت پیچھے نہیں ہے، عورت ہر جگہ آگے ہے۔ سب سے پہلے اسلام کے لیے اگر کسی نے دولت خرچ کی ہے تو وہ کوئی مرد نہیں ہے، وہ عورت ہے، اسی خاتون کو خدیجۃ الکبریٰ کہتے ہیں۔ جس دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسلام کے لیے دولت کی ضرورت پڑی تھی تو ام المومنین نے حضور کے پاس اتنی دولت کا انبار لگا دیا تھا کہ دولت کے ایک طرف خدیجۃ الکبریٰ کھڑی تھی اور دولت کے دوسری طرف مصطفیٰ جان رحمت کھڑے تھے۔ وہ دولت کا ڈھیر لگاتی رہی یہاں تک کہ دولت کی دیوار بن گئی۔ اب بظاہر نہ خدیجہ کو حضور نظر آتے ہیں، نہ حضور کو خدیجہ نظر آتی ہے۔ خدیجہ نے کہا حضور یہ پورا مال اللہ کی راہ میں آپ پہ قربان کرتی ہوں۔ یہ عورت ہے، ایمان لانے والی عورت سب سے پہلے، دولت لگانے والی عورت سب سے پہلے شہید ہونے والا کوئی مرد نہیں ہے، سب سے پہلے شہید ہونے والی بھی عورت ہے۔ اسی عورت کو دنیا حضرت سمیہ کے نام سے جانتی ہے۔ مرد پہلے کوئی شہید نہیں ہوا، سب سے پہلے عورت شہید ہوئی۔ دیکھیں، اور منبر بھی سب سے پہلے جس نے لگایا وہ عورت ہے۔ اب یہاں پر بات آگے بڑھانے سے پہلے میں تھوڑا خواتین میری بہنوں سے کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عورتوں، ہو سکے تو تم کثرت سے صدقہ دیا کرو۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا، اے عورتوں سے خاص مخاطب ہو کر فرمایا، اے عورتوں، ہو سکے تو تم کثرت سے صدقہ دیا کرو اور کثرت سے استغفار کیا کرو، یعنی کثرت سے توبہ کرے، کثرت سے صدقہ دے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے جہنم میں سب سے زیادہ اگر کسی کی تعداد دیکھی ہے تو عورتوں کی تعداد دیکھی ہے۔ اللہ اکبر، یعنی جہنم میں سب سے زیادہ عورتیں داخل کی جائے گی، جہنم میں سب سے زیادہ عورتیں جائے گی۔ کہاں تو عورت کا مقام یہ، عورت کا مرتبہ یہ کہ عورت سب سے پہلے ایمان لائے، سب سے پہلے اللہ کی راہ میں عورت خرچ کرے، سب سے پہلے جو ہے اللہ اکبر عورت شہادت کا مقام حاصل کرے۔ لیکن وہیں پر یہ بھی کہہ دیا گیا، اے عورتوں، جہنم میں سب سے زیادہ شب معراج میں نے عورتوں کی تعداد دیکھی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ اکبر، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنیزوں سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں، ایک وقت تھا عورتیں وہ تھی اللہ جب ان کی راتیں مسلح پر گزرا کرتی تھی۔ ایک وقت تھا عورتیں وہ تھی جن کے سر کے بالوں کو کبھی اجنبی مرد بھی دیکھ نہیں سکتا تھا۔ ایک وقت تھا عورتیں وہ تھی جو پردے کی پابند تھی۔ ایک وقت تھا عورتیں وہ تھی جو اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو نمازی بنایا کرتی تھی۔ ایک وقت تھا عورتیں وہ تھی جب کبھی بچے گھر سے باہر نکلتے تو ماں بچے کو خرچ دیتے وقت کہتی، بیٹا اگر تجھے جو ہے وہ 9 پیسے اپنی ذات میں خرچ کرنا ہے تو 1 پیسہ تجھے کسی فقیر کو دے کر اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ ماں اپنے بچوں کی تربیت کرتی تھی، ماں اپنے بچوں کو دین سکھاتی تھی، ماں اپنے بچوں کو مذہب سکھاتی تھی، ماں اپنے بچوں کو عشق مصطفیٰ سکھاتی تھی، ماں اپنے بچوں کو محبت رسول سکھاتی تھی۔ اور اللہ اکبر، گویا کہ مسلم عورتوں کی گود میں مسلمانوں کے وہ جیالے پلتے تھے کہ اللہ اکبر، عورت تو گھر کی زینت تھی، گھر میں بیٹھتی تھی، مگر ان
की गोद में पलने वाला, कभी सलाहुद्दीन अय्यूबी की शक्ल में फातिह बैतुल मक़दिस बनता था, कभी तारिक बिन ज़ियाद बनता था। अल्लाह अकबर। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीज़ें इस कदर शान वाली थी कि कौमों में इनकलाब पैदा हो करने वाले बच्चे इन्हीं माओं की गोद से परवरिश पाते थे। लेकिन आज औरतों का हाल ये हो गया, औरतें मेकअप के नाम पर अल्लाह के नबी की नाफरमानी कर रही है, औरतें बेपर्दगी का शिकार है, औरतें बारीक और पतले लिबास पहन रही है। औरतों का हाल ये है कि अल्लाह अकबर, गाना सुनने में तो वक्त जाता है लेकिन अल्लाह की इबादत के लिए वक्त नहीं है, सीरियलों के लिए टाइम है, तिलावत कुरान के लिए टाइम नहीं है। औरतों को मस्ती मजाक और रत जगहों में नाचने और गाने का वक्त तो मिल जाता है, लेकिन अल्लाह अकबर, रब तबारक व तआला की बारगाह में सर झुकाने का वक्त नहीं मिलता। सुन लो, दुनिया की रंगरेलियां हमेशा के लिए नहीं है, दुनिया की ये बहारें हमेशा के लिए नहीं है, दुनिया की ये नगमगी हमेशा के लिए नहीं है। रूह का रिश्ता जिस दिन जिस्म से टूट जाएगा उस दिन तुम कुछ नहीं कर सकोगे, ना नेकी कर सकते हो ना गुनाह कर सकते हो। अच्छी तरह याद रखो, इंसान जो करेगा आखिरत में वही पाएगा। ऐ खातूने जन्नत की कनीजों, सुन लो, मेरे आका मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह अकबर, कि मैंने जहन्नम में कुछ औरतों को ऐसे देखा जो नंगी औंधे मुंह जहन्नम की खूंटियों से लटकी हुई थी। मैंने पूछा, जिब्रील ये कौन औरतें हैं? जिब्रील अमीन ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आपकी उम्मत की वो औरतें हैं जो कपड़े पहनने के बाद भी नंगी रहती थी। जब मेरे आका ने सहाबा से कहा कि जिब्रील ने मुझसे कहा कि जहन्नम में औंधे मुंह लटकने वाली ये औरतें नंगे बदन जहन्नम की आग में इसलिए लटकी हुई है कि ये कपड़े पहनकर भी नंगी रहती थी। सहाबा को हैरत हुई, आका कोई कपड़े पहन के नंगा कैसे रह सकता है? तो मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, यानी वो इतने पतले पतले और बारीक लिबास पहनती थी कि लिबास पहनने के बाद भी उनका जिस्म नजर आता था। औरत इतना पतला दुपट्टा पहने कि उसके सर की स्याही यानी उसके बालों का कालापन नजर आए, ऐसा दुपट्टा पहनना हराम है औरत के लिए। औरत के लिए पाबंदी ये है। बात औरतों की निकली तो इस कर रहा हूं, मैंने अपने उन्वान को शायद शुरू भी नहीं किया। आपकी तवज्जो मेरी तरफ, शायद मैं बहुत दिनों के बाद 40 गांव हाजिर हुआ हूं। मसरूफियतें आपकी दुआओं से बढ़ गई है। कई बार अहबाब ने मुझे मदऊ किया लेकिन नहीं आ सका, लेकिन मूसा कादरी सरकार का करम हुआ और आज आप एक साथ बैठकर मोहब्बत रसूल का जो है वो जिक्र कर रहे हैं। लेकिन तवज्जो करें, थोड़ी देर दिल और कान लगाकर गुफ्तगू सुने। अब कोई उठक बैठक ना करे। इंतजामिया से गुजारिश है कि जो जहां बैठ गए छोड़ दें, अब कुछ कोई इंतजाम ना करे, वो भी बैठ जाए। इसलिए कि कहीं ऐसा होता है कि पब्लिक तो सुन लेती है, वॉलंटियर बेचारे सुन नहीं पाते और वो महरूम रह जाते। मेरी उनसे गुजारिश है अब जो जहां है वहीं पे बैठ जाए, इसलिए कि महबूब का जिक्र छिड़ गया है, आका का जिक्र छिड़ गया है। तो सब लोग तन मन धन से लगकर दिल को कान बनाकर, दिल को भी कान बनाकर हुजूर का जिक्र सुने। इसलिए कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र वो है जिसको सुनने के बाद मुरादें पूरी होती। जब हुजूर का जिक्र सुनो, दिल में जो भी मुराद लेकर सुनोगे तो इंशाअल्लाह वो मुराद पूरी होगी। सुभान अल्लाह। बदबख्त नेक बख्त बन जाती जिक्र की बरकत से, तकदीरें बदल जाती जिक्र की बरकत से, मुसीबतें टल जाती जिक्र की बरकत से। इसलिए कि ये नाम कोई काम बिगड़ने नहीं देता, बिगड़ी भी बना देता है। सब नाम मोहम्मद। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर निगरां सुने दावत इस्लामी। यही नाम है कि यूनुस अलैहिस्सलाम ने मछली के पेट में लिया तो अल्लाह ने यूनुस को मछली के पेट से निजात अता फरमा दी। यही वो नाम है कि जो नाम नूह ने कश्ती में लिया तो अल्लाह ने कश्ती को किनारा अता कर दिया। यही वो नाम है जब जनाब मूसा ने दरिया में लिया तो अल्लाह ने दरिया में रास्ते पैदा कर दिए। यही वो नाम है आदम अलैहिस्सलाम ने दुआ के वक्त लिया तो अल्लाह ने 200 साल के बाद हजरत आदम की दुआ को कबूल
फरमा लिया। सुभान अल्लाह, सुभान आंखों का तारा नाम मोहम्मद, दिल का उजाला नाम मोहम्मद, रखो लहद में जिसका मजीज हो पढ़कर सुनाना नाम मोहम्मद। पूछेगा मौला लाया है क्या क्या, मैं ये कहूंगा नाम मोहम्मद। पढ़ती दुरूदे दौड़ेगी हूरे, पढ़ती दुरूदे दौड़ेगी हूरे, लाशा जो लेगा नाम मोहम्मद। आंखों में आके दिल में समाकर रंगत रचा जा नाम मोहम्मद, और अपने जमीले रज़वी के दिल में आजा समा जा नाम मोहम्मद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह। ये नाम की बड़ी बरकतें हैं। ये नाम जबान पे बाद में आता है, पहले अल्लाह मग़फ़िरत फरमा देता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए कि इस नाम की बड़ी बरकत, कहने वालों ने कहा हजार बार बिशोयम दहन जमुश्क गुलाब हुनूज नाम तू गुफ्तन कमाल बेअदबीस्त, कि या रसूल अल्लाह अगर हजारों बार मैं अपना मुंह मुश्क और गुलाब से धुल लूं और एक मर्तबा नाम मोहम्मद लूं तो मेरा मुंह नाम मोहम्मद लेने के काबिल नहीं हो सकता। ये है नाम मोहम्मद की शान। तो हुजूर का जिक्र सुने, ध्यान से तवज्जो से सुन। उनका जिक्र फरिश्ते भी अदब से करते हैं, उनका जिक्र मलाइका भी अदब से कर, जहां उनका जिक्र होता है वह इतनी तादाद में फरिश्ते उतरते हैं कि जमीन और आसमान के दरमियान का पूरा खला फरिश्तों के वजूद से भर जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान। हमारी आंखें देखें या ना देखें, जिक्र मुस्तफा की बड़ी शान है। अर्ज कर रहा था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कपड़े पहनकर नंगी रहने का मतलब यह है कि इतने बारीक और पतले लिबास पहनती होगी कि कपड़े पहनकर भी जिस्म नजर आता। औरत अगर ऐसा दुपट्टा पहने जिससे उसके बाल की सियाही नजर आती है तो ऐसा दुपट्टा औरत के लिए हराम है। अगर ऐसा पतला दुपट्टा पहने कि बाल की कालिक और सियाही नजर आए तो यह हराम है। जो दुपट्टे ही नहीं ओढ़ती उनका अंजाम क्या हो? जो औरतें दुपट्टे ही नहीं ओढ़ती उनका अंजाम क्या होगा? और जिनके घर की औरतें नहीं दुपट्टे ओढ़ती और मर्द उसको दुपट्टा ओढ़ने के लिए नहीं कहते, सालन में नमक ज्यादा हो तो मारते हैं, सालन में नमक ज्यादा हो तो गालियां देते हैं, सालन में नमक ज्यादा हो तो तलाक की धमकी देते, बाज बदबख्त तो तलाक तक दे देते हैं। मुझे बाप से पूछना चाहता हूं, तुम्हारी जबान के जायके के मुताबिक अगर खाना न पका तो तुमने औरतों को तलाक दिया, कभी तुमने अपनी बीवी को यह भी कहा कि दुपट्टा ओढ़ना तुझ पे फर्ज है, तूने दुपट्टा क्यों नहीं ओढ़ा? अगर दुपट्टा न ओढ़ेगी मैं तुझसे बात नहीं करूंगा, दुपट्टा न ओढ़ेगी तो मेरे घर में रहने के काबिल नहीं है। अल्लाह अकबर। सुनो सुनो, मेरे नबी ने, सच्चे नबी ने, सादिक व मसदूक नबी ने फरमाया, जिस घर की औरतें दुपट्टा न ओढ़े, बेपर्दा घूमे, सर के बालों की नुमाइश करे, उसका भाई उसको न रोके, उसका बाप उसको न रोके, उसका शौहर उसको न रोके, मेरे नबी ने फरमाया ऐसे मर्द दज्जूस है, दज्जूस। अल्लाह ना उनकी नमाजें कबूल करता है ना दुआएं कबूल करता है, और अल्लाह ऐसे मर्दों पे लानत करता है जिसके घर की औरतें बेपर्दा घूमती है। मुझे बताओ, मुझे बताओ, जिन मर्दों पे कुदरत लानत करे, जिन मर्दों पे कुदरत लानत, वो इज्जत के साथ रह सकेंगे? और औरत दुपट्टा ना ओढ़े तो उसके घर के मर्दों पे लानत पड़ती है, और जब उसकी वजह से मर्दों पे लानत पड़ती है, अगर वो मना ना करे तो, उसको ना रोके तो उन औरतों का खुद का अंजाम क्या होगा? उन औरतों का खुद का अंजाम क्या होगा? औरतें हैं इतनी नाजुक, इतनी नाजुक, उन्हें सिनफ नाजुक कहा जाता है। अगर औरतों को डांट दो, डांट पड़ जाए ना औरतों को, तो डांटने से रोने लगती है। मैं सोचता हूं मेरी बहनें कितनी कमजोर है, कितनी नादान है। शौहर और भाई की डांट पे जो रो, बाप की डांट पे जो रो दे, जब फरिश्तों के चाबुक इनके जिस्म पे पड़ेंगे जहन्नम की आग के बने हुए, उस वक्त इनका अंजाम क्या होगा? जो डांट न सुन सके और रो दे, जब फरिश्ते इन पे चाबुक बरसाएंगे बेपर्दगी की बुनियाद पे, होठों पे लाली लगाने की बुनियाद पे, पतले पतले बारीक लिबास पहनने की बुनियाद पे,
मर्दों से फोन पे लंबी लंबी बातें करके, जिना की बातें करके, नाजायज हराम बातें करके भागने का प्लान करने की बुनियाद पे, उस वक्त इनका अंजाम क्या होगा? बड़ी माजरत के साथ, मुझे कोई शौक नहीं है इन उन्वानात पे तकरीर करने का, लेकिन नश्तर जो लगाता है वो दुश्मन नहीं होता। कौम का दर्द बेचैन करता है कि हक बोल दिया जाए, वरना लोग कहते हैं आप हमारी बेटियों के भागने का तस्करा माइक पे क्यों करते हैं? मैंने कहा नादान, अगर भागी ना होती तो मैं जिक्र क्यों करता? जिन्हें भागने में शर्म नहीं आती, हम उनका तस्करा करने में शर्म क्यों करें? इसलिए कि कौम की बेटियों को, मैं ये नहीं कहता कि हर बेटी भागती है, वल्लाह कभी नहीं कहता। मैं तो ये दावा करता हूं पूरी दुनिया में कि आज भी जितनी बागैरत मुसलमान की बेटी है, उतनी बागैरत किसी की बेटी हो नहीं सकती। लेकिन सीरियल देखकर, फिल्में देखकर, गाने सुन के, नावलें पढ़ के आज मुस्लिम बेटियों में भी कुछ ऐसी नाहंजार और गलत बच्चियां जन्म ले चुकी है जिसने पूरी कौम को बदनाम कर रखा है। हर दिन किसी न किसी अखबार में, हर दिन न्यूज चैनलों पर मुस्लिम बेटियों के भागने की दास्तान आती है। लेकिन याद रखना, इसके जिम्मेदार भी सिर्फ वो बेटियां नहीं है, हम भी हैं, क्योंकि हमने अपनी बेटी को सीरियल दिखाकर तो पाला, हमने अपनी बेटी को सैयदा फातिमा की सीरत कभी नहीं सुनाई, मां आयशा सिद्दीका की जिंदगी कभी नहीं सुनाई। अल्लाह अकबर, हमने तो अपनी बच्चियों को गुनाह और जराइम दिखाए फिल्मों की शक्ल में, लेकिन हमने तकवा और परहेजगारी की बातें कभी नहीं बताई। वजह यही है, कौम की बच्चियां बिगड़ती चली गई, कौम की बच्चियां दिन से दूर होती चली गई। तो आइए बात बहुत दूर न चली जाए, मैं दो जुमले कहकर अपनी बात को फिर अपने उन्वान की तरफ लेकर चलता हूं। मैं अपनी कौम की इन बेटियों से, माओं से, बहनों से गुजारिश करता हूं, मेरी बहनों, अल्लाह के अज़ाब को दावत मत दो, अल्लाह के गजब को दावत मत दो। दुनिया का बड़े से बड़ा ताकतवर इंसान कोई भी इस काबिल नहीं है जो अल्लाह के अज़ाब को बर्दाश्त कर सके। अल्लाह के इज्जत की कसम, अगर मेरा अल्लाह अपने अज़ाब को किसी पहाड़ पर डाल दे तो पहाड़ भी अल्लाह के अज़ाब को बर्दाश्त करने की ताकत नहीं रखता। सोचो तो सही, जो पहाड़ अल्लाह का अज़ाब बर्दाश्त नहीं कर सकता, हमारा ये कमजोर जिस्म अल्लाह के अज़ाब को कैसे बर्दाश्त कर सकता है? इसलिए कभी गुनाह करके अल्लाह के अज़ाब को दावत मत देना। मेरे अल्लाह ने फरमाया, इन्ना बत्श रब्बिका लशदीद, बेशक तेरे रब की पकड़ बड़ी सख्त है। अल्लाह जब किसी की पकड़ करता है तो फिर उसको कहीं का नहीं रखता। जवानी में गुनाह करना बहुत अच्छा लगता है, जवानी में गुनाह करने में बहुत मजा आता है, जवानी में रंगरेली और गुल छल्ले उड़ाने के अंदर इंसान अपने आप में बहुत भारी अपने आप को महसूस करता है। मगर सुन लो, कुदरत तुम्हें और हमें सबको देख रही है। मेरे अल्लाह का ऐलान है, हुवा माकुम ऐनमा कुंतुम, तुम जहां कहीं हो अल्लाह तुम्हारे साथ है। इन्नल्लाह काना अलैकुम रकीबा, अल्लाह तुम पर कड़ी निगरानी कर रहा है और अल्लाह की पकड़ बड़ी सख्त है। जब इंसान गुनाह करके भूल जाता है तो कुदरत उसको सजा देती है, और बुढ़ापे में जब कुदरत किसी को सजा देती है तो इंसान चेहरे पे चादर डाल करके रोता है और उस वक्त तो तौबा तौबा करता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। इसलिए अगर पलटना है तो जवानी में पलटो, अगर दीनदार बनना है तो जवानी में बनो। सारी जिंदगी की लज्जतें लूट कर जब किसी के काबिल नहीं रह जाते तब अल्लाह की तरफ पलटते हो, जब किसी के काबिल नहीं रह गए तो कुदरत की तरफ। याद रखना, जवानी में जब हम इबादत नहीं करते तो बुढ़ापे में फिर कुदरत इबादत करने नहीं देती। फिर घुटनों का दर्द, कमर का दर्द, उठने बैठने की तकलीफ। मगर हां, जिन लोगों ने जवानी में इबादत की और बुढ़ापे में बीमार हो गए, घुटने में तकलीफ हर आदमी को हो सकती है, बुढ़ापे की वजह से कमर में तकलीफ हर आदमी को हो सकती है, बीमारी हर आदमी को हो सकती है। तो ऐसे मौके पर जो शख्स जवानी में इबादत करता था लेकिन जब बूढ़ा हो जाता है और इबादत के काबिल नहीं रह जाता, बहुत कम से कम इबादत करता है और उसकी इबादत कम कम अल्लाह की बारगाह में पहुंचती है, तो अल्लाह इल्म आलिमुल
गायब व शहादा है, वो गैब का जानने वाला है। वो अपने फरिश्तों से फिर भी पूछता है, फरिश्तों बताओ ये बंदा तो बहुत पहले इबादत करता था, अभी इसकी इबादतें कम क्यों हो गई? वो फरिश्ते कहते मौला तू बेहतर जानता है, ये पहले जवान था, ताकतवर था, कुव्वत वाला था, मौला अब ये बूढ़ा हो गया है, कमजोरी की वजह से कर नहीं पाता। तो अल्लाह फरमाता है मुझे अपनी इज्जत की कसम, ये जवानी में कसरत से करता था और बुढ़ापा मैंने दिया है, कमजोरी की वजह से कर नहीं पा रहा है या कम कर रहा है। फरिश्तों गवाह रहना, ये कितनी ही कम करे अब इसको कम का सवाब नहीं दिया जाएगा, जवानी में जितनी ज्यादा करता था हम उसका सवाब इसको अता करेंगे। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, इसलिए अल्लाह की इबादत की तरफ आओ, सौरो सुधरो पलटो। तो अर्ज करने चला था कि उस खातून ने अर्ज की बारगाह रिसालत में, या रसूल अल्लाह मैं मिंबर बनाना चाहती हूं और चाहती हूं कि आप मिंबर पर जलवागर हों। सरकार ने उनको इजाजत दे दी। इससे पता चला कि सबसे पहला मिंबर बारगाह रिसाल जो है वो मस्जिद के अंदर एक औरत ने लगाया, मिंबर लग गया। अब ये भी एक बात आपको बताऊं आगे बढ़ने से पहले, हुजूर मिंबर पर तीसरे जीने पे बैठते थे। कौन से जीने पे? तीसरे। लेकिन जब हुजूर का विसाल हो गया और सिद्दीक अकबर दूसरे पे बैठते थे, बीच वाले पे। सिद्दीक अकबर का विसाल हो गया तो फारूक आजम पहले पे बैठते थे। जब उनकी भी शहादत हो गई तो उस्मान गनी फिर तीसरे पे बैठने लगे। किसी ने हज़रत उस्मान गनी से पूछा, देखो ये सहाबा का मसलक है, ये मसलक सहाबा है, ये सहाबा की फिक्र है। हज़रत उस्मान गनी से पूछा, ए उस्मान, हुजूर तीसरे पे बैठते थे, सिद्दीक अकबर दूसरे पे बैठते थे, फारूक आजम पहले पे, आप फिर तीसरे पे बैठते हैं, वजह क्या है? कुर्बान उस्मान गनी कहते हैं सिद्दीक अकबर दूसरे पे इसलिए बैठते थे, हाय हाय, सिद्दीक अकबर दूसरे पे बैठते थे, सिद्दीक अकबर दूसरे पे बैठते, फारूक आजम पहले पे बैठते थे। मैं तीसरे पे क्यों बैठा? तीसरे पे मैं, उस्मान गनी कहते अगर पहले पे बैठूंगा तो लोग मुझे उमर के बराबर समझेंगे, अगर पहले पे बैठा तो लोग मुझे उमर के बराबर समझेंगे, और दूसरे पे बैठा तो लोग मुझे अबू बकर के बराबर समझेंगे। तीसरे पे इसलिए बैठा कि उम्मत जानती ईमान वालों का अकीदा है कि कोई नबी के बराबर हो ही नहीं सकता, कोई नबी के बराबर हो। मैं वहां जाके बैठा जहां बराबरी का तसव्वुर खत्म हो जाता है। पता चला नबी की बराबरी की बात करना ये मुनाफिकीन का अकीदा तो हो सकता है, ये आशिकों का अकीदा नहीं हो सकता। इसलिए उस्मान गनी ने कहा पहले पे बैठूंगा लोग उमर के बराबर समझेंगे, दूसरे पे बैठूंगा लोग अबू बकर के बराबर समझेंगे, लेकिन वहां बैठा जहां बराबरी का तसव्वुर हो नहीं सकता। और उस्मान गनी ने यह बताया कि 2 मरतबा जन्नत खरीदने वाले उस्मान गनी न उमर के बराबर हो सके न अबू बकर के बराबर हो सके, तो 2 मरतबा जन्नत खरीदने वाला उस्मान जब अबू बकर उमर के बराबर नहीं हो सकता तो जिसको गुस्ल तक नहीं आता वो नबी के बराबर कैसे हो सकता? सुभान अल्लाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो सरकार मिंबर पर बैठे और हुजूर ने मिंबर पे खुतबा दिया तो मजमे में सब सहाबा थे। सरकार खुतबा देने लगे तो दौरान खुतबा किसी के रोने की आवाज आई, कोई रोने लगा। और हुजूर की महफिल में तो सहाबा ऐसे चुप बैठते थे, ऐसा लगता था जैसे उनके सरों पे परिंदे बैठे, ऐसे चुप खामोश। अगर सुई कोई गिरा दे तो उसकी भी आवाज आए, अगर कोई किसी की सांसें गिनना चाहे तो गिन सके, इतना खामोशी और सन्नाटा होता था हुजूर की महफिल में। तो अचानक रोने की आवाज आई, सब लोग मुतवज्जे, रो कौन रहा है? और ऐसे जैसे ऊँटनी का बच्चा ऊँटनी से गुम होता है तो वह अपनी माँ के लिए कैसे रोता है, ऐसे कोई रो रहा था। लोग परेशान थे, रो कौन रहा है, यहाँ रोने की किसकी आवाज आ रही है? हुजूर मिंबर से उतरे
اور اترنے کے بعد وہ کھجور کا सूखा तना جس سے ٹیک لگا کے حضور خطبہ دیتے تھے، حضور نے اس کو سینے سے چمٹایا، جیسے ماں کسی بچے کو سینے سے لگا کر کے چمٹاتی ہے نا، روتے بچے کو. اور جب بچہ زیادہ رو لیتا ہے نا، جب بچہ زیادہ رو لیتا ہے تو کیسے وہ سسکیاں لے کر چپ ہوتا ہے، ویسے ہی وہ کھجور کا تنا رو رہا تھا اور حضور اس کو تسلیہ دے رہے تھے اور وہ سسکیاں لے کے چپ ہو رہا تھا. خیر سے یہ روایت سیاہ ستہ میں موجود ہے، اور سیاہ ستہ میں بھی وہ کتاب جو پہلے نمبر کی کتاب ہے اس میں موجود. حضور نے اس کو تسلی دی اور اس نے سسکیاں لیتے ہوئے چھپ ہوا. پھر حضور نے اس سے باتیں کی. حضور نے اس سے کیسا نبی اپنا نبی ہے جو صرف انسانوں کی بولیاں نہیں، پرندوں کی بولیاں بھی، صرف پرندوں کی بولیاں نہیں، کنکریوں کی بولیاں بھی، صرف کنکریوں کی بولیاں نہیں، درختوں کی بولیاں بھی، کھجور کے سوکھے تنے کی بولیاں بھی میرے نبی سمجھتے ہیں. ارے یہ تو بولیوں کی بات ہے، وہ تو خاموشی کی آواز بھی سمجھتے ہیں. جو کہہ سکا نہ لب سے ملی وہ مراد بھی، میرے سکوت پر بھی شہا کی نظر گئی. آپ کہیں گے حضور خاموشی بھی سنتے ہیں، اس پر کیا دلیل حدیث ہے؟ آپ کو سناؤں وہ روایت کہ حضور خاموشی بھی سنتے ہیں. حضور بولو کوئی خاموشی سن سکتا ہے، لیکن میرے نبی خاموشی بھی سنتے ہیں. خاموشی بھی، جو کچھ نہ کہہ سکے. سبب وفور رحمت، استاد زمن کہتے ہیں سبب وفور رحمت میری بے زبانیاں ہیں، نہ فغاں کا ڈھنگ جانوں نہ مجھے پکار آئے. حضور خاموشی بھی سنتے ہیں، جو کچھ کہہ نہ سکے حضور وہ بھی سنتے ہیں، کیونکہ جو آواز والے نہیں حضور ان کے بھی نبی ہیں. کیسے خاموشی سنتے ہیں؟ اللہ اکبر. ایک صحابی کہتے ہیں حضرت سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ کہ ایک دن میری امی نے کہا حذیفہ بہت دنوں سے تو حضور کے پاس نہیں گیا، جا حضور کے پاس حاضری دے، اور جانا نا تو حضور کو میرا سلام کہنا اور حضور سے کہنا کہ وہ میرے لیے اور تیرے لیے دونوں کے لیے مغفرت کی دعا کرتے. حضرت حذیفہ کہتے ہیں میں گیا اور جانے کے بعد حضور کی مسجد میں پہنچا تو نماز کا وقت ہے، میں نے حضور کے ساتھ نماز پڑھی. پھر حضور علیہ السلام مصروف رہے تو میری ہمت نہیں ہوئی کہ جاؤں. پھر حضور کے ساتھ میں نے دوسری نماز پڑھی. جب دوسری نماز پڑھ لی تب حضور علیہ السلام نماز پڑھ کے جانے لگے تو میں دبے پیر پیچھے پیچھے چلا. حضور چلتے چلتے رک گئے، میں پیٹ کے پیچھے تھا. سرکار نے کہا حذیفہ ہے؟ پیٹ کے پیچھے، حدیث پاک ہے. کہا حذیفہ ہے؟ جی یا رسول اللہ، کیا حاجت لایا ہے؟ اس سے پہلے کہ کچھ کہتے سرکار نے کہا جا اللہ تیری اور تیری ماں کی مغفرت کر دے. جو کہہ سکا نہ لب سے ملی وہ مراد بھی، میرے سکوت پر بھی شہاں کی نظر گئی. کون دیتا ہے؟ میرے امام کہتے کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. لب واہ ہے، آنکھیں بند ہے، پھیلی ہے جھولیاں، کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے. کبھی ایسا نہ ہوا ان کے کرم کے صدقے ہاتھ کے پھیلنے سے پہلے نہ بھیک آئی ہو. اور کیوں اپنی گلی میں وہ روادار صدا ہو جو بھیک لیے راہ گدا دیکھ رہا ہو. آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دے اور خود کہے منگتا کا بلا ہو. اللہ کے رسول نے اس کو چپ کرایا، وہ چپ ہوا. حضور کے کہے ہائے ہائے، پہلے کوئی رونا تو سکھائے درختوں کو، لیکن یہ میرے نبی ہے جن کے لیے درخت بھی روتے ہیں. پھر حضور نے کہا کیوں رو رہا ہے؟ پوچھا بات کیوں رو رہا ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ رونا اس لیے آیا کہ میں آپ سے دور ہو گیا. جب تک یہ ممبر نہیں بنا تھا آپ مجھ سے ٹیک لگا کے خطبہ دیتے تھے، ممبر کے آ گیا میں آپ سے دور ہو گیا. یا رسول اللہ رونا اس پر آ گیا، دوری پر رونا آ گیا. سرکار نے فرمایا تو کہے تو میں تجھے جنت میں لگا دوں، تو کہے تو میں تجھے جنت میں لگا دوں، اور تو کہے تو میں تجھے پھر ہرا بھرا کر دوں، تیرے اندر کھجورے لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں. اب وہ درخت تھا، اس کے پاس انسان جیسی کھوپڑی نہیں تھی، دماغ نہیں تھا،
لیکن عشق تھا اس کے پاس. اس نے فیصلہ کیا کیا؟ عرض کی آقا یہ دنیا تو ختم ہو جائے گی, میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے جنت میں لگا دیں. پھر حضور علیہ السلام نے اس کو ریاض الجنہ جس کو کہتے ہیں, ابھی بھی وہ لگا ہوا ہے, جس کو استوانہ حنانہ کہتے ہیں, ستون حنہ, ابھی بھی وہ جنت میں ہے اور قیامت کے بعد بھی وہ جنت ہی میں رہے گا. حضور چاہے تو دنیا میں بھی جنت دے سکتے ہیں اور حضور چاہے تو آخرت میں بھی جنت دے سکتے ہیں. نبی مختار کل ہیں, جہاں بانی عطا کر دیں, بری جنت ہبا کر دیں. نبی مختار کل ہیں, جس کو جو چاہیں عطا کر دیں. تو حضور نے اس کو بھی جنت دی. اب اس کو جنت کیوں ملی؟ بس اب بہت طویل گفتگو نہ کرتے ہوئے گفتگو اختتام کی طرف لے جاتے ہیں. اس کو جنت کیوں ملی؟ وہ رو رہا تھا. جنت کیوں ملی؟ عشق مصطفیٰ کی وجہ سے. اس نے حضور سے محبت کی. درخت تھا, بلکہ درخت پر بھی سوکھا ہوا تنا تھا, سوکھ گیا تھا, وہ خشک ہو گیا تھا, وہ ہرا بھرا نہیں تھا, تر و تازہ نہیں تھا, لیکن پھر بھی قدرت نے عشق مصطفیٰ کی وجہ سے اس کو انعام یہ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی جنتی کر دیا. تو پہاڑ حضور سے محبت کرے تو پہاڑ بھی جنتی ہو جائے, درخت حضور سے محبت کرے تو درخت بھی جنتی ہو جائے. اگر ہم حضور سے محبت کریں تو ہم جنتی کیوں نہیں ہو سکتے؟ لیکن جو گفتگو اب اختتام کی طرف لے جانے کی کوشش کی جائے گی اور سمیٹی جائے گی, حضور سے محبت کرنے والے سب جنتی. لیکن بات اتنی ہے کہ کوئی محبت تو کرے, کوئی عشق تو کرے, کوئی پیار تو کرے. ہم کہتے ہیں ہم عاشق رسول ہیں. کیسے؟ کہا کہ ہم نعرہ لگاتے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے, نبی کے نام پہ جان دے دیں گے, نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے. میں پوچھتا ہوں عشق رسول کا دعویٰ کرنے والوں, محبت رسول کا دعویٰ کرنے والوں, مجھے بتاؤ کیا ہم اپنے نبی کے نام پہ جان دے دیں گے؟ ہاں بالکل دے دیں گے. پوچھتا ہوں جو شخص نبی کے نام پر فجر کی نماز میں 10 منٹ کی نیند قربان نہ کرے, وہ شخص نبی کے نام پہ کیا جان دے سکتا ہے؟ ہنسنے کی بات نہیں, سوچو ذرا, تھوڑی دیر غور کرو. عشق مصطفیٰ کا دعویٰ کرنے والے میں بھی اور آپ بھی, میں آپ سے صرف تقریر نہیں کر رہا ہوں بلکہ میری تو طبیعت میں یہ ہے, اللہ جانتا ہے کہ میں آپ سے پہلے تقریر اپنے آپ سے, آپ اپنے آپ کو شامل کر کے آپ سب میں, کیا ہم عاشق رسول ہیں؟ سوچے تو صحیح. عشق رسول ہمارے اندر ہے, ہمیں عاشق رسول کہلانے کا حق ہے. بستر پہ ہم سوتے پڑے رہتے ہیں فجر کی نماز میں. نہیں مولانا آنکھ نہیں کھلتی, میری عادت نہیں اٹھنے کی, آنکھ نہیں کھلتی. ایک سوال کرتا ہوں, اگر آپ کا دل اور دماغ حاضر, ایک سوال کرتا ہوں, سچ سچ بتانا, ایمان والے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتانا, اگر صبح 6 بجے کی ٹرین سے آپ کو کہیں جانا ہے, بولو آنکھ کھلتی ہے کہ نہیں کھلتی؟ ٹرین کے لیے آنکھ کھل سکتی ہے, نماز کے لیے آنکھ نہیں کھلتی. اگر ڈیوٹی پہ جانا ہے تو صبح آنکھ کھل سکتی ہے, کسی کی نوکری پہ جانا ہے تو آنکھ کھل سکتی ہے, خدا کی بندگی کے لیے آنکھ نہیں کھل سکتی. ایک ماں صبح سردی کے موسم میں اپنے بچے کو جگاتی ہے, بیٹا اٹھ جلدی سے اسکول جا. اللہ اکبر. مجھے بتاؤ تم اپنے بچوں کو صبح اسکول کے لیے تو جگاتے ہو, کیا تم اپنے بچوں کو صبح نماز کے لیے بھی جگاتے ہو؟ اور سنو, بچہ اسکول نہیں پڑھے گا, جاہل رہے گا تو دنیا میں ترقی نہیں کرے گا, دنیا میں ناکام ہوگا. اور بچہ نماز نہیں پڑھے گا تو دنیا میں بھی ناکام ہوگا اور قبر میں بھی ناکام ہوگا اور میدان محشر میں بھی ناکام ہوگا. کتنے افسوس کی بات ہے, کتنے تعجب کی بات ہے. ایک ماں صبح اس لیے اٹھ جاتی ہے کہ میرے بچے کو اسکول بھیجنا ہے, مجھے ناشتہ بنانا ہے. مجھے بتاؤ بچے کو اسکول بھیجنے کے لیے ماں اٹھ سکتی ہے, لیکن اللہ اکبر نماز کے لیے مائیں بیدار نہیں ہوتی, اپنے بچوں کو بیدار نہیں کرتی, باپ اپنے بچوں کو بیدار نہیں کرتا. بلکہ جو مائیں فجر پڑھتی ہے, پڑھتی بھی جو ہے, سنیچر پڑھے گی, پیر پڑھے گی, منگل پڑھے گی, بدھ پڑھے گی, جمعرات پڑھے گی, جمعہ پڑھے گی, اتوار کی فجر نہیں پڑھتی. کیوں؟ آج چھٹی ہے بچے کے اسکول کی. اس کا مطلب تم فجر کے لیے نہ اٹھے تھے, تم تو اٹھے تھے اسکول کے لیے.
اور تم نے اٹھ گئے اس لیے فجر پڑھ لی. اگر تم نے نماز کو پہلا درجہ دیا ہوتا تو تم اتوار کو بھی فجر پڑھتے. جو قوم اسکول سے زیادہ نماز کو اہمیت نہ دے پھر اس قوم کو ملک سے نکالا نہ جائے گا. اس قوم کو اجنبی بنایا نہ جائے گا, اس قوم کو جلایا نہ جائے گا, اس قوم کو مٹایا نہ جائے گا, اس قوم کو تباہ و برباد نہ کیا جائے گا. جو قوم اللہ کی عبادت کو اسکول سے زیادہ اہمیت نہیں دیتی وہ قوم ہی اہمیت کے قابل کیسے ہو سکتی ہے؟ مسلمانوں, ایک وقت وہ تھا, ہم وہ تھے وہ کہ اللہ اکبر, ہم نے بڑے سے بڑا نقصان اٹھایا مگر ہم نے کبھی نماز کو ترک نہیں کیا. جانتے ہیں سیدنا خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان ہونے کے لیے آئے اور انہوں نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پہ گر کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ, خالد مسلمان ہونا چاہتا ہے, اور خالد بن ولید مسلمان ہو گئے. تو کسی نے پوچھا تھا, خالد یہ بتاؤ کہ تم تو جنگ احد کے اندر مسلمانوں کا بڑا نقصان کر چکے ہو لیکن آج تم مسلمان ہونے کے لیے آئے ہو, تو خالد تم مسلمان کیوں ہو رہے ہو؟ تو خالد بن ولید نے کہا تھا بہت ساری وجوہات میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ جب احد کے میدان میں مسلمانوں کے قدم اکھڑ گئے تھے, سب مسلمان ایک دوسرے سے بکھر گئے تھے, کوئی کسی کا پرسان حال نہ تھا, تو اس وقت نماز کا وقت آیا. نماز کا جب وقت آیا ایک آواز آئی, مسلمانوں جو جہاں ہے وہیں پہ کھڑے رہ کر نماز پڑھ لو. تو ہم نے سوچا تھا اب مسلمان ہاتھ باندھ لیں گے, جب مسلمان ہاتھ باندھیں گے تو اب ان کے ہاتھوں میں تلوار نہ ہوگی, ہم ان کو کاٹ دیں گے, ان کو تہ تہ کر دیں گے, ان کو برباد کر دیں گے. خالد کہتے ہیں جیسے ہی کوئی شخص نمازی پہ تلوار اٹھاتا, اس سے پہلے کہ وہ نمازی کو قتل کرتا, غیبی تلوار آ کر کے اس بدبخت کی گردن اڑا دیتی. ہم نے یہ منظر آنکھوں سے دیکھا اور پھر ہم نے فیصلہ کیا کہ جو قوم اتنی مصیبت میں بھی اللہ کی عبادت کو نہیں چھوڑتی وہ قوم کبھی ناکام نہیں ہو سکتی. اسی لیے ہم بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے.